Sample collection as a part of diagnosis of laboratory diagnosis in bacteriology. So, what would be the covered? The specimen collection would be the part that will be covered in lab diagnosis. So, lab diagnosis, what is our motto? What is our aim of laboratory diagnosis? In bacteriology, what is our motto or what is our aim of laboratory diagnosis? In bacteriology, what we usually diagnose? Whether any bacterial infection is present or not, identification of the bacteria and antimicrobial sensitivity so that treatment can be planned. So, aim of bacteriological diagnosis is whether infection present or not, whether next which bacteria is identified. We can give a preliminary idea from primary staining to be confirmed by culture, and next antimicrobial sensitivity. So, identification, treatment, surveillance purpose for any outbreak investigation. What do you call an outbreak? What do you mean by an outbreak? Epidemic is not synonym. Epidemic is a large term, pandemic term is another large term. Outbreak is, for example, you get blood culture from NICU and 4 or 5 Klebsiella pneumonias come. That is an example of outbreak. Where in a camp, you get an outbreak of cholera outbreak. These are in a small geographical location is called outbreak. Now, specimen collection. So, specimen collection depends on the type of infection you suspect. Blood culture ager dino hoyeche, so blood culture you will tell how will you collect the sample for blood culture, what are the indication for collecting blood culture. Last class e hoyeche tomader keu bolbe what are the indications for taking blood culture and what are the methods of taking blood culture. ওদিক থেকে বলো, what are the indications for blood culture? আগের ক্লাসে ব্লাড কালচার হয়েছে। indications for blood culture. Huh? Bacteremia is a generalized term. Generalized term bacteremia. How you suspect? What kind of patient you suspect bacteremia? Bacteremia occurs in which cases? In which clinical cases bacteremia usually occurs? একটা example enteric fever, first week bacteremia occurs. Or Staphylococcus streptococcus specific kishe? Specific clinical condition, not the bacteriological diagnosis. Clinical condition একটা হচ্ছে enteric fever এ first week we need to do blood culture. A patient admitted in ICU, তার catheter করা আছে, catheter মানে central catheter, central line করা আছে, central venous catheter করা আছে, he is having fever. তাহলে that is suspecting of bloodstream infection or catheter related bloodstream infection. That suspects of bacteremia. Bacteremia is a generalized term, you need to. So one is, and patient suspected of sepsis. Sepsis, how you diagnose sepsis? Last class I told about the SOFA score. So sepsis is basically multi-organ dysfunction plus a proof of microbiological infection. So to confirm sepsis, you need to do the blood culture. Next, what else? Particular কোনো fever,
PUO, pyrexia of unknown origin or fever of unknown origin, another indication for doing blood culture. এগুলো কিন্তু ব্লাড কালচার তোমাদের অস্পিতে আসবেই, দুটো অস্পি, 5টা অস্পির মধ্যে one of the OSPI will be blood culture. Blood culture এবং blood culture you should know. আর কি হতে পারে, আর কি এক্সাম্পল? লং টার্ম ফিভার হতে পারে, যার জন্য বাইফেজিক মিডিয়া ইউজ করা হয়। ব্রুসেলা, ব্রুসেলা একটা যেখানে ফিভার ডিউ টু ব্রুসেলা, তাতে ব্লাড কালচার, এগুলোতে ব্লাড কালচারে ডায়াগনোস করা হয়। স্ট্যাফাইলোককাস, স্ট্রেপ্টোককাস নট অলওয়েজ ডায়াগনোস বাই ব্লাড কালচার, অন্য পাশ থেকেও ডায়াগনোস করা যেতে পারে। আদারওয়াইজ যেগুলো স্পেসিফিক্যালি অনলি ক্যান বি ডায়াগনোস বাই ব্লাড কালচার, তার মধ্যে 1 নম্বর এন্টেরিক ফিভার, ক্যাথেটার রিলেটেড ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন, একটা জিনিস বাদ হয়ে যাচ্ছে কোনটা, আরেকটা এনিথিং এলস? পিইউ বলা হয়েছে, ব্রুসেলা বলা হয়েছে, হোয়াট এলস? যেটা ব্লাড কালচার সাধারণত ডায়াগনোস করা, যেটা অ্যাক্সেসিবল নয়, আমরা যে পোর্শনে ইনফেকশন হচ্ছে ওটা যদি উই আর নট ইন অ্যাক্সেসিবল পোর্শন, সেখান থেকে তো ডাইরেক্ট ইউ ক্যানট কালেক্ট স্যাম্পল, সেরকম কোন আছে? ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস অর সাবঅ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস, যেখানে হার্ট ভালভস ইনভলভ, সেখানে ইউ নিড টু ডু দ্য ব্লাড কালচার। যেখানে blood is the only accessible sample, no other sample is accessible, সেখানে সাবঅ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস বা ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস। তাহলে কতগুলো হলো? আর ব্লাড কালচার আর একটা ইন্ডিকেশন, যেটাও বলেছিল ব্যাকটেরিমিয়া, টু কনফার্ম যে যদি কোনো স্ট্যাফাইলোকক্কাল স্ট্যাফ অরিয়াসের ইউটিআই হয়, দ্যাট ইউজুয়ালি বার্ড বর্ন, তাহলে ওখানে ব্যাকটেরিমিয়া আছে কিনা সেটা কনফার্ম করার জন্য কিন্তু তখন ব্লাড কালচার করতে হবে। আর কোথায়, কোন ধরনের নিউমোনিয়া বা কোন ধরনের মেনিনজাইটিসে ব্লাড কালচার করতেই হয়, কোন অর্গানিজমে, যেটা ব্লাড কালচার ইজ শুড বি ডান অ্যালং উইথ দ্য সিএসএফ অর এনি রেসপিরেটরি স্যাম্পল। নাইজেরিয়া থেকেও কমন হচ্ছে, যেখানে স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি যদি নিউমোনিয়া বা মেনিনজাইটিস করে, দ্যাট ইউজুয়ালি ব্লাড বর্ন। সুতরাং স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি যদি নিউমোনিয়াও হয়, সেই পরীক্ষায় যদি স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি লাইক ফিচার্স দেয়, ইউ শুড মেনশন ব্লাড কালচার, বিকজ ইট নিড টু প্রুভ দ্যাট ব্যাকটেরিমিয়া ইজ দেয়ার ফর স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি। তাহলে কতগুলো হলো? আর হচ্ছে তো পেয়ার্ড ব্লাড কালচার স্পেশালি কালেক্টেড। এবার কি করে কালেক্ট করবে, কি স্যাম্পল, কি মিডিয়া নিয়ে যেতে হবে, কিভাবে কালেক্ট করবে? BHIV ব্রথ আর স্কিন ডিসইনফেক্টেন্ট, সিরিঞ্জ টুর্নিকেট বা কত ml ব্লাড। এবার BHIV ব্রথ আগের দিন আমি বলেছিলাম, BHIV or brain heart infusion broth is the most common media for manual blood culture method. কতটা থাকে মিডিয়া, কতটা ml? অ্যাডাল্টের বটলে কতটা থাকে, বাচ্চাদের কতটা থাকে? অ্যাডাল্ট, বাচ্চাদের 5 ml, অ্যাডাল্ট 50 ml। কতটা ব্লাড আমরা নেব? 1:5 or 1:10? Why we are diluting? Why we are diluting? We are not putting 50 ml of blood in a 50 ml bottle, or we are not giving 5 ml of blood into 5 ml. To dilute the antibacterial substance present in the blood. To dilute the antibacterial substance present in the blood. এবার কি করে ফাইনালি, how to discard? Sample collect হয়ে গেছে, how will you discard the things in biomedical waste management? বটলটা প্রথমে VHI বটলটা প্রথমে ডিসকার্ড করে দিও না, ওটা ইনকিউবেশনের পর ডিসকার্ড করো প্রথমে। আর সিরিঞ্জ, কটন, আদার থিংস টু বি ডিসকার্ডেড কোথায়? গ্লাভস, গ্লাভস রেডে যাবে, আর কটন যাবে। সিরিঞ্জ, নিডলটা হচ্ছে হোয়াইট পাংচার প্রুফ কন্টেনার, দ্য নিডল পার্ট, নিডল শুড বি কাট and put in the puncture proof, white puncture proof container, or without needle the syringe that should be put in red. আর কতদিন ইনকিউবেট করব? ব্রেন হার্ট ইনফিউশন ব্রথ, how
what is the next procedure? Collection হয়ে গেছে, what is the next procedure for blood culture? ওটা ল্যাবে তো should be sent immediately to the lab. এবার ল্যাবে কি করা হবে? What is done in the lab? ল্যাবে কি করা হবে? স্যাম্পলটাকে ল্যাবে ইমিডিয়েট পাঠানো হয়, কারণ ওটা রেখে দেওয়ার কথা নয়, শুড নট বি কেপ্ট ইন রেফ্রিজারেটর। ওটা শুড বি ইনকিউবেটেড, দু রকম ইনকিউবেশন হয়, এরোবিক অ্যান্ড অ্যানারোবিক ইনকিউবেশন। যদি অ্যানারোবিক ইনকিউবেটর না থাকে, শুড বি aerobically incubated for how many days to call it negative? ব্লাড কালচার কতদিন ইনকিউবেট করা হয়? এটা লাস্ট ক্লাসেই হয়েছে, ফটাফট বলে দেওয়া উচিত তোমাদের। 7 days, ইউজুয়ালি 5 days হলো অটোমেটেড ব্লাড কালচারে 5 days করা হয়, ম্যানুয়ালে সাধারণত 7 days করা হয়, ক্যান টেল 5 to 7 days, তারপরে ক্যান বি কল্ড নেগেটিভ। আর every day should be checked for any growth. আর ব্রুসেলার জন্য কত উইক ইনকিউবেট করা হয়, আর ফাঙ্গাসের জন্য কত উইক করা হয়? বিকজ ক্যান্ডিডিমিয়া, যেটা তোমরা আগের মিস করে আমরা ইন্ডিকেশনে বলতে ভুলে গেলাম, দেয়ার মে বি ফাঙ্গাল bloodstream infection, or candidemia is the commonest bloodstream infection due to fungal. তো ক্যান্ডিডিমিয়া হলেও আমরা ব্লাড কালচার করবো, যদি আমরা সাসপেক্ট করি পেশেন্ট ইমিউন সাপ্রেসড বা ডায়াবেটিক, তাহলে ক্যান্ডিডা কুড বি এ সাসপেক্ট ইন ব্লাড কালচার। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইন্ডিকেশন ফর ব্লাড কালচার। ফাঙ্গাসের জন্য উই নিড টু ইনকিউবেট ফর 2 weeks, আর ব্রুসেলার জন্য ফর 3 weeks। ব্রুসেলা ফর 3 weeks, কারণ ব্রুসেলা গ্রো করতে সময় লাগে, দ্যাটস ওয়াই ব্রুসেলার জন্য আমরা উই শুড ইউজ কাস্টানেডা মিডিয়াম। That is another, other than BHIV, castaneda medium can be used for blood culture. আচ্ছা, নেক্সট আর কি স্যাম্পল হয় ইনফেকশনাস ডিজিজ সেরোলজির জন্য? আমরা ব্লাড নিই। হোয়াট ইজ সেরোলজি? হোয়াট ইজ সেরোলজিক্যাল টেস্ট? ইট ইজ antigen antibody reaction done with the patient serum or in the laboratory. So serological test is either detection of antigen or detection of antibody by taking laboratory methods using serum. That's why it is serological test. Serum is used for testing the seroconversion. একটা টার্ম আছে, what is seroconversion? Initially যখন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ঢোকে, that is an antigen. When body produces antibody, that point is called seroconversion. That means the antibody started producing in our body. যেমন ডেঙ্গুর সেরোলজিতে what would be the days, কতদিনে সাধারণত ডেঙ্গুর IgM অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়? ইনিশিয়ালি in 5 days ডেঙ্গুতে আমরা প্রথম 5 দিনে কি টেস্ট করব? NS1 antigen by ELISA method. Better to mention that term whenever you writing a laboratory diagnosis of dengue, whatever you write, either NS1 or IgM, should mention by ELISA method. কারণ এখনো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কিন্তু যা ডিরেকশন দেওয়া আছে বা WHO এর ইনিশিয়াল 2014 ডিরেকশন অনুযায়ী ডেঙ্গুর এনি টেস্ট টু বি ডান বাই ELISA. সো ডেঙ্গু NS1 অ্যান্টিজেন বাই ELISA ইন ফার্স্ট 5 days. আফটার 5 days কি করা হয়? তাহলে ম্যাক ELISA, IgM অ্যান্টিবডি ক্যাপচার ELISA। আচ্ছা, HIV তো ক্লাস চলছে। HIV ব্লাড অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করতে কত সময় লাগে? আমি প্রথম দিন বলেছিলাম ক্লাসে, HIV অ্যান্টিবডি ইনিশিয়ালি it takes 3 to 12 weeks. So it can take up to 12 weeks to develop the antibody for HIV. সুতরাং এই যে 12 weeks এ আমরা কি টেস্ট করতে পারি? যদি HIV কালকে ক্লাস আছে, HIV এই যে ফার্স্ট 3 to 12 weeks এর মধ্যে আমরা অ্যান্টিবডি নাও পেতে পারি, HIV 1, HIV 2। তাহলে কি অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়? যেটা আমাদের ব্লাড ব্যাংকে হতো না, কিন্তু ইউএস এর ব্লাড ব্যাংকে প্রথম থেকেই যখন থেকে HIV বেরিয়েছে, ওরা কিন্তু দে ইউজ টু ডু এ PCR ফর P24 অ্যান্টিজেন অর HIV RNA।
সো P24 এই অ্যান্টিজেনটা এখন টেস্ট করা হয়, ইট ইজ প্রেজেন্ট। এখন যে কিটগুলো বেরিয়েছে 4th generation ELISA, whether it is a ELISA kit or a rapid kit, huh? Tridot test is a one type of serological test. Tridot key, what is the principle? What is the flow through? Lateral chromatographic test a lateral movement hoy. Tridot is a flow through type, and another is Combs test. Chirunir moto dekhte hai, this is the miniature ELISA, that is a Combs test. ELISA te oi HIV ei tin rokom paoya jay, ekta lateral chromatographic paoya jay, ekta Tridot ba flow through paoya jay, আর একটা পাওয়া যায় হচ্ছে Combs test. সো এইখানে তোমাদের যদি আপ তো 3rd generation ELISA যে ছিল বা 3rd generation কিটে অ্যান্টিজেন ওয়াজ নট ইনক্লুডেড, সেই জন্য তখন HIV টেস্টের সময় কিন্তু উইন্ডো পিরিয়ডে হলে ELISA বা কিট টেস্ট দুটোই নেগেটিভ আসতো। ইন 4th generation ELISA দিস P24 অ্যান্টিজেন ইজ ইনক্লুডেড। তাই জন্য এখন দেয়ার ইজ এ চান্স, মোর লেস চান্স। ফার্স্ট দিনে আমি বলেছিলাম ব্লাড ট্রান্সফিউশনের সাথে HIV ট্রান্সমিশন হ্যাজ ডিক্রিজ। কেন? বিকজ দি ইউজ অফ PCR ফর HIV RNA and inclusion of P24 antigen in the ELISA and also the rapid kit test. P24 antigen থাকলে অ্যান্টিজেন তো প্রথম থেকে ডিটেক্ট করতে পারে। So that's why there is a decrease in the transfusion related HIV infection. তাহলে সেরোলজি হলো আরো সবই, দ্যাট সেরো কনভার্সন কি? তাহলে অ্যাপিয়ারেন্স অফ অ্যান্টিবডি ইজ দ্য পয়েন্ট অফ সেরো কনভার্সন। টাইফয়েডের কি অ্যান্টিবডি আমরা কিভাবে টেস্ট করি? ভিডাল টেস্ট। আমরা HNO অ্যান্টিবডি দেখি। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ডায়রিয়াল ডিজিজ। ডায়রিয়াল ডিজিজ আমরা কি কি স্যাম্পল নিতে পারি? স্টুল নিতে পারি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্রেশলি পাস স্টুল হতে হবে। যদি আমরা ট্রোফোজয়েড দেখতে চাই তাহলে কিন্তু আধ ঘন্টার মধ্যে দেখতে হবে, উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার। ওভা ক্যান বি স্টোরড স্টুলে, যদি ফরমালিন স্টোরড স্টুলে ওভা দেখা যাবে, কিন্তু ট্রোফোজয়েড ইজ স্কিল, ট্রোফোজয়েড দেখা যাবে না স্টুলে। স্টুলে ট্রোফোজয়েড দেখতে গেলে দ্যাট শুড বি লিকুইড স্টুল and that should be examined within half an hour. Same with cholera. Cholera যদি টিপিক্যাল ডাটিং মোটিলিটি বা ফিশিং স্ট্রিম মোটিলিটি দেখতে হয় তাহলে দ্যাট শুড বি এক্সামিন ইমিডিয়েটলি। অর ওটাকে কলেরার স্যাম্পল কিসে পাঠানো যেতে পারে? আইদার ক্যারিব্লেয়ার মিডিয়া বা অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটারে পাঠানো যেতে পারে। ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া, তাহলে ট্রান্সপোর্ট মিডিয়ায় পাঠাতে হবে, না হলে কিন্তু সার্ভাইভ করবে না। স্টুলের আর কি কি ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া আছে? ভিআর মিডিয়া আর এ মিডিয়া হচ্ছে কলেরার। কলেরার দুটো মিডিয়া, হয় ভিআর মিডিয়া হতে পারে অথবা অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার। আর ক্যারিব্লেয়ারটা কমন ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। সালমোনেলা শিগিলার জন্য কোনো ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া আছে? একদিকে হতে পারে যে কোনো ডায়রিয়াল ডিজিজ, যদি তোমাদের কোশ্চেন আসে, ইফ ইউ গেট এ ডায়রিয়াল ডিজিজ, আইদার থিঙ্ক অফ কলেরা, the rice water stool will be given, একদম watery diarrhea and rice water stool will be mentioned and there will be dehydrations. আর আরেকটা হতে পারে dysentery type, যেখানে stool with blood। ব্লাড কি করে আমরা স্টুলে দেখি? যদি আমরা আইদার ফ্রেশ ব্লাড দেখতে পারি, আর ডিসেন্ট্রি আর কি করে বলবো, বা ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া। ডিসেন্ট্রি হ্যারিসনে এখন মেডিসিনের বইতে ডিসেন্ট্রি নামটা ওরা অ্যাভয়েড করছে, যদি এখনো তোমাদের কনটেক্সটে ডিসেন্ট্রি ধরবে, যে এক্সামিনে আসবে ডিসেন্ট্রি অ্যান্ড ডায়রিয়ার ডিফারেন্স বলতে পারে। তো ডিসেন্ট্রি হলে দেয়ার উইল বি ব্লাড ইন দ্য স্টুল অ্যান্ড দেয়ার ক্যান বি লিউকোসাইট কাউন্ট উইল বি হায়ার। ডব্লিউবিসি বেশি হবে ডিসেন্ট্রি থেকে। এইগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু ব্লাড থাকবে না ডায়রিয়াতে। যেমন ডায়রিওজেনিক ইকোলাইয়ের মধ্যে ইটিইসিতে কিন্তু ব্লাড থাকবে না, ওয়াটারি ডায়রিয়া হবে। কিন্তু ইপিইসিতে কিন্তু ব্লাড থাকবে এন্ট্রোপ্যাথোজেনিক। তাহলে যদি সালমোনেলা শিগেলার দিকে যেতে হয় তাহলে কোন? তাহলে দিনাইট এফ ব্রথ, সেলেনাইট এফ ব্রথ হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া অথবা এনরিচমেন্ট মিডিয়া। দিজ আর বোথ এনরিচমেন্ট মিডিয়া। সেলেনাইট এফ ব্রথটা হচ্ছে এনরিচমেন্ট মিডিয়া, অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটারটাও নট অনলি দিস ইজ দ্য এনরিচমেন্ট মিডিয়া। গ্রাম নেগেটিভ ব্রথ হতে পারে। জিএন ব্রথে কিন্তু ইনোকুলেট হয়।
সেলেনাইট এফ ব্রথের এফটা কি? এফ ফর ফিসিস, স্টুলের অন্য নাম ফিসিস, তো সেই জন্য সেলেনাইট এফ ব্রথ। তারা যদি সালমোনেলা শিগেলা জাতীয় কোনো কোশ্চেন আসে তাহলে সেলেনাইট এফ ব্রথ লিখতে হবে, যদি enrichment broth. So this is an enrichment, basically enrichment broth. শিগেলা কত enrichment broth? Why we are using enrichment broth? সালমোনেলা করতে গেলে 10 to the power 5 to 10 to the power 6 bacilli required, যদি আমাদের গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডকে পেরিয়ে গিয়ে ইনফেকশন করতে হয়। কিন্তু শিগেলার ক্ষেত্রে only 10 to 100 bacilli can cause infection. 10 to 100 bacilli, the stool number of bacilli would be less. সেই জন্য we have to use enrichment broths. তাহলে স্টুল, আইদার স্টুল নিতে পারি, রেকটাল সোয়াব নিতে পারি। সিএসএফ, মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে সিএসএফ নেওয়া যায়, সিএসএফ বাই লাম্বার পাংচার। সিএসএফ এর সময় কতগুলো প্রিকশন মেনটেন করতে হবে, তাহলে ওয়াইড মাউথ কন্টেনার, প্রপার অ্যাসেপ্টিক প্রিকশন নিতে হবে, অ্যান্ড সিএসএফ শুড বি ইমিডিয়েটলি সেন্ট টু ল্যাবরেটরি। CSF cannot be stored in refrigerator. CSF কিন্তু রেফ্রিজারেটরে স্টোর করা যাবে না। তাহলে যখন ল্যাব খোলা থাকবে না, if you have unknowingly have drawn CSF, ওয়ার্ডে CSF ড্র করে নিয়েছো, রাত্রিরে খোলা নেই, তাহলে কি করবে? What to do? আবার সকালে ড্র করবে? CSF is a pressure sample. কিছু কিছু স্যাম্পল হচ্ছে ভেরি প্রেসার স্যাম্পল, যদি জয়েন্টে ফ্লুইড, কোনো আর্থ্রাইটিস থেকে বা কোনো জয়েন্টে ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করা হয়েছে, এগুলো প্রেসার স্যাম্পল, দ্যাট ক্যানট বি রিপিটেড। ওটা দরকার ছাড়া আরেকবার রিপিট করার কোনো নয়, তুমি একটা সেলুলজির ব্লাড আরেকবার টানতে পারো হারিয়ে গেলে, বাট দিজ আর প্রেসার স্যাম্পল। তো সেরিব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইড যদি রাত্রে ড্র করা হয়, ল্যাব খোলা না থাকে, দ্যাট শুড বি কেপ্ট ইন রুম টেম্পারেচার, not in refrigerator. যদি একান্তই রাখতে হয়, that can be kept in room temperature. Infection of other sterile body area কি হতে পারে? pleural fluid, synovial fluid, peritoneal fluid. pleural fluid কিভাবে করা হবে? সেম ওয়াইড মাউথ কন্টেনার, স্টেরাইল, আর synovial fluid আমি একটু আগে বললাম peritoneal fluid। এইসব ক্ষেত্রে যদি ব্যাকটেরিয়া, সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়াও আসে, would it be significant? কিছু বলবে? কিসে কন্টামিনেন্ট কখন থাকবে? অ্যাসেপ্টিক ওয়েতে যদি কালেকশন হয়, দেয়ার শুড নট বি এনি কন্টামিনেন্ট। কোন কন্টামিনেন্ট হয়? যদি ইট ইজ নট কালেক্টেড অ্যাসেপ্টিক্যালি, তার মানে ইফ ইউ গেট এ স্কিন ফ্লোরা লাইক কোয়াগুলেজ নেগেটিভ স্ট্যাফ, তাহলে ইউ হ্যাভ টু টেক এ রিপিট স্যাম্পল। এইগুলোর ক্ষেত্রে যেগুলো ফুললি স্টেরাইল স্যাম্পল, যেগুলো ব্লাড, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড, প্লুরাল ফ্লুইড, পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড, ওটাতে কিন্তু সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া গ্রো করলেও দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্ট। এখানে কিন্তু নো কলোনি কাউন্ট রিকোয়ার্ড। এগুলো দিজ আর স্টেরাইল এরিয়া, স্টেরাইল এরিয়ায় কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকা মানে দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্ট। ইউরিনে যেমন উই হ্যাভ টু ডু এ সেমি কোয়ান্টিটেটিভ 10 to the power 5 বা ব্রঙ্কোঅ্যালভিওলার ল্যাভাজে 10 to the power 4 and above, সেইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু দিজ আর যখন স্টেরাইল এরিয়া থেকে করা হবে, তখন এ সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া ইজ অলসো সিগনিফিকেন্ট। স্কিন এন্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন, কি দেওয়া হবে স্যাম্পল? এখানে লেখাই আছে পাস অর এক্সুডেড উন্ড সোয়াব অ্যাসপিরেট ফ্রম অ্যাবসেস এন্ড টিস্যু বিটস। কোনটা কখন নেওয়া হয়? which is a good sample, which is not a good sample? Swab হচ্ছে easiest to collect, but it is not a good sample. So then should be aspirated pus is a good sample. In a sterile container, aspirated pus, so যদি কোনো pus নিয়ে কোশ্চেন থাকে, মানে স্কিন ইনফেকশন বা সফট টিস্যু ইনফেকশন, সেখানে সোয়াব লিখতে হবে, at least 2 swabs to be taken, one for the staining and one for the culture. But এটাও মেনশন করতে হবে সোয়াব is not a good sample, so we should try to aspirate pus. So aspirated pus is a good sample for bacteriological purpose. তাহলে উন্ড অ্যাসপিরেট করে যেতে পারে, উন্ড সোয়াব নিতে পারে, অ্যাবসেস হলে তো এমনিও অ্যাসপিরেট করে কালেক্ট করতে পারো। টিস্যু বিটস কখন নেওয়া হয়?
স্পেসিফিক, যেখানে সোয়াবে কাজ চলবে না, অ্যানারোবিক ইনফেকশন, ইউ আর ক্লস্ট্রিডিয়াম মায়োসাইটিস বা গ্যাস গ্যাংগ্রিন, you have to take tissue beads from the deeper tissue, কারণ বাইরের সারফেসে যেটা থাকবে that clostridium will be killed by aerobic environment. So only from the tissue bead from the deeper structure to be taken, necrosed tissue bead from the deeper structure for detection of anaerobic infections. তারপরে অ্যানারোবিক কালচার দিয়েছে, অ্যানারোবিক কালচার অ্যাসপিরেট টিস্যু স্পেসিমেন, ব্লাড, বডি ফ্লুইড, ব্লাড কালচার, অ্যানারোবিক ব্লাড কালচার হয়, স্টেরাইল ব্লাডি ফ্লুইডস, বোন ম্যারো। স্পুটাম ইজ নট স্যাটিসফ্যাক্টরি ফর অ্যানারোবিক কালচার, কারণ স্পুটাম ইজ অলওয়েজ এক্সপোজ টু এয়ার, তাহলে স্পুটামে কখনো অ্যানারোবস গ্রো করবে না। তো স্পুটামে যে অ্যানারোবিক কালচার লিখবে তার মানে হি অর শি ডাজন্ট নো যে স্পুটাম ক্যানট হ্যাভ এন অ্যানারোবিক কালচার, কারণ স্পুটাম যখনই এক্সপেক্টরেটেড হচ্ছে ইট ইজ এক্সপোজ টু এয়ার, সুতরাং সেখানে অ্যানারোবিক কালচার করে লাভ নেই। এবার অ্যানারোবিক কালচার করতে গেলে কি করতে হবে? What are the methods of doing anaerobic culture? Specimen collection, what precautions to be taken? How it should be sent to laboratory? পাস যেমন আমরা বললাম একটা স্টেরাইল কন্টেনারে অ্যাসপিরেট করে আমরা পাঠিয়ে দিলাম, বাট ফর অ্যানারোবিক কালচার হোয়াট নিড টু বি ডান? অনেক সময় ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশনস আর মোস্টলি অ্যানারোবিক, সেই জন্য আমরা যে কোনো দেখবে যখন ক্লিনিক্সে যাবে বা ওয়ার্ডে যাবে, any abdominal infection always we add in anaerobic culture. How to send the sample? It should be collected in the ward in the Robertson cooked meat media. The sample itself cannot be sent in a sterile container. যেখানে collection হবে at the site to be put in either some anaerobic, that is Robertson cooked meat media is the commonest anaerobic media. It is used for transport and culture broth. So anaerobic যে কোনো sample we have to collect in Robertson cooked meat media and we have to send for anaerobic incubation. Next, upper respiratory. Upper respiratory, so you all should know throat swab. Throat swab এর আলাদা করে ক্লাস হয়ে গেছে। Throat swab you should tell how, what are the things you will take for collecting throat swab. Swab stick 1, swab stick in sterile, not collection bottle. Swab stick টাই sterile swab stick কন্টেনারের মধ্যে থাকবে, that should not be in a different, তাহলে swab stickটা যদি শুধু নিয়ে যাও that is non sterile, so it is you cannot swab stick, it should be in a sterile container, or it is a commercial swab stick that is in a container or in a foil. So swab sticks আর কি, swab sticks আর কি নিয়ে যাব? আমরা দেখতে হবে থ্রোটে দেখতে গেলে what are the area we collect throat swab? Tonsillar fossa, posterior pharyngeal wall, tonsillar fossa এর মধ্যে anterior pillar of the tonsil, যদি সম্ভব হয় posterior pillar and tonsillar fossa. Tonsillar fossa তিনটে পার্ট, anterior pillar থাকে, তারপরে tonsillar fossa থাকে, পেছনে posterior pharyngeal wall থাকে। So tonsillar fossa and posterior pharyngeal wall of the commonest site, তাহলে আমরা দেখতে হবে, দেখতে গেলে we need to have a tongue depressor or a spatula থাকতে হবে, need to have a tongue depressor or spatula, আর একটা কি থাকতে হবে? দেখবে কি করে? লাইট সোর্স থাকে, মুখের ভেতর তো অন্ধকার, you need to have a light source, so you should have a 2 swab sticks, you need to have a light source, you need to have a spatula or tongue depressor, or at least 2 swabs. Throat swabs বা nasopharyngeal swab বা paranasal swab, কোভিড এর সময় we were all collecting the nasopharyngeal swab. আচ্ছা, পিসিআর এর জন্য আমরা সাধারণ সোয়াব কি ইউজ করি? ইট ইজ এ কটন সোয়াব, কমনলি কি ইউজ করা? ইট ইজ এ কটন সোয়াব। ফর পিসিআর উই শুড ইউজ নাইলন অর ড্যাক্রন সোয়াব, বিকজ কটন ইজ ইনহিবিটরি টু দ্য পিসিআর। কোনো কটন সোয়াবে নিয়ে পিসিআর করতে গেলে পিসিআর এমনি নেগেটিভ আসবে, সো কটন সোয়াব ক্যানট বি ইউজ ফর ডুইং এনি পিসিআর। আর কি হতে পারে? যদি ডিপথেরিয়া সাসপেক্ট করি, কারণ থ্রোট সোয়াবের মেন দুটো ইন্ডিকেশন কি? মেন দুটো, হোয়াট আর দ্য টু ডিজিজ? একটা হচ্ছে ডিপথেরিয়া, আমরা যদিও ভ্যাকসিনেশনের পর ইট ইজ রেয়ার,
if we suspect diphtheria, and second হচ্ছে যদি streptococcal pharyngitis commonly হয় বা any pharyngitis. So you should start with any pharyngitis, tonsillitis, with a special mention to beta hemolytic streptococcal pharyngitis and corynebacterium diphtheria. So throat swab indication, first generalized, you should mention the pharyngitis and tonsillitis or pharyngotonsillitis with a special mention to two diseases. Lower respiratory tract infection কি নেওয়া হয়? ব্রঙ্কোয়াল সব পেশেন্টকে তো নেওয়া যায় না। sputum is a fair enough sample, not an excellent sample, but is a fair enough sample sputum এ, কারণ OPD পেশেন্টে all patient need not undergo bronchoalveolar lavage. sputum দেখতে গেলে আমরা sputum এর পেশেন্টকে কি বলবো? What we will tell the patient? That is for TB, not for all. যদি sputum এর পেশেন্টকে কি বলবো? The sample should be deeply expectorated, should not be saliva. আমরা থুতুটা যেন না দিয়ে দিই, it should be deeply expectorated. Patient যদি having dry cough, তাহলে কি করবে? যদি dry cough থাকে তাহলে we can do a chest physiotherapy or saline gargle or steam inhalation. এইগুলো করে try to expectorate the cough, কারণ the cough, the sputum should be expectorated. So যখন dry cough হবে, it is difficult to take this sputum. আচ্ছা, bronchoalveolar lavage. bronchoalveolar lavage কি দিয়ে নেওয়া হয়? bronchoalveolar lavage is done by bronchoscopy. Bronchoscopy, there is a side channel. Normal saline is instilled through the side channel and it is withdrawn. 10 ml থেকে 10 ml থেকে 20 ml normal saline দিয়ে সেটা withdraw করা হয়। 10 ml ই বড় better. So there is a side channel in the bronchoscope. Bronchoscope normal saline is pushed and then it is withdrawn. So that is bronchoalveolar lavage. Endotracheal aspirate কখন নেওয়া হয়? Or tracheal aspirate or endotracheal aspirate? যখন patient is on ventilator. endotracheal তাহলে ICU patient যারা আমরা suspecting of VAP বা other respiratory infection, endotracheal aspirate or tracheal aspirate নেওয়া হয়। tracheal aspirate, sputum এবং bronchoalveolar lavage, there when you do the primary screening, it should have a colony count of more than 10 to the power 5. So endotracheal bronchoalveolar lavage হচ্ছে more than 10 to the power 4. Tracheal aspirate colony count, so these inoculation should be in the semi quantitative manner. যদি এই question আসে, VAP direct question আসে, you should write the inoculation in a semi quantitative like urine. So bowel fluid এবং tracheal aspirate কিন্তু semi quantitative inoculation করতে হবে to know the colony count. এগুলো মেনশন করতে হবে। Protected specimen brush is a type of endotracheal aspirate and lung biopsy can be taken. Sputum আমরা কি দেখে, ইনিশিয়াল মাইক্রোস্কোপি কি দেখে বুঝি ওটা sputum not saliva. So epithelial cell and pus cell both. Number of pus cell should be more than 25 per low power field and epithelial cell should be less than 10 per low power field. ওখানে একটা গ্রেডিং আছে called Bartlett grading. Bartlett grading according to the number of epithelial cell and pus cell, also the mucoid portion of sputum is present or not. That is Bartlett grading. আচ্ছা, pulmonary tuberculosis এর জন্য কিন্তু আলাদা দেওয়া আছে। That two sample count when you are suspecting pulmonary tuberculosis, WHO বা কি বলেছে আমাদের ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস ইরিগেশন প্রোগ্রাম, in which patient you should go for sputum examination for tuberculosis. Sputum for RE, Gramsten and culture is a different one wing. Another wing when you are suspecting tuberculosis. Tuberculosis এ কোন ধরনের পেশেন্টকে আমরা স্পুটাম সাধারণত পাঠাই? সিভিনার নেগেটিভ স্পুটাম তাহলে আর নেগেটিভ আসবেই। সিভিনাটের সেন্সিটিভিটি ইজ হায়ার, মাচ হায়ার দ্যান স্পুটাম।
One is fever symptom বলো, কেন তোমার symptom fever for 2 weeks with cough plus minus hemoptysis or any infiltrate in the chest x-ray. এতটুকু বলতে হবে না, this part should be told a patient having cough and fever for 2 weeks. যদি আরো বলে তাহলে usually evening rise of temperature হয়, expectorated cough এর dry cough হয় না, cough with expectoration থাকে, and there may be hemoptysis. So that is the pulmonary tuberculosis. বাচ্চাদের কখন pulmonary tuberculosis suspect করবে? Children below 5 years, যদি তার 3 মাস weight না বাড়ে, there is no weight gain in 3 months or more than 5% weight loss in the 3 months. In children below 5 years, these are also indication for tuberculosis testing. That is presumptive tuberculosis testing. কোথায় কোথায় এবার স্পুটাম করলে এমনি ওপেন জায়গায় তাকে বলতে হবে, ওপেন জায়গায় ওয়েল ভেন্টিলেটেড এরিয়াতে আলাদা জায়গায়, কারণ তার মধ্যে টিউবারকুলোসিস থাকতে পারে। সুতরাং শুড কালেক্ট ইন এ ওয়েল ভেন্টিলেটেড এরিয়া আউটসাইড দ্য, নট ইন এ পপুলেটেড এরিয়া। সব পেশেন্ট যেখানে আছে সেখানে যেন কালেক্ট না করে। ওয়াইড মাউথ কন্টেনার থাকবে। আর কখন কখন নেওয়া হয়? দুটো স্যাম্পল তুমি বলছিলে, ওয়ান ইজ স্ট্যাট, ওয়ান ইজ নেক্সট মর্নিং, সো 2 স্যাম্পলস। এখন এনটিপি 2021 এর অনুযায়ী only 2 samples are taken. অনেক ইনফ্যান্টরা they cannot cough, so gastric aspirate can be taken as a sample for pulmonary tuberculosis. UTI, অনেকবার UTI ডিসকাস করা হয়েছে। UTI you should tell how to collect the sample, what should be done. বলো কতগুলো, there are few confusion whether you ask the patient to collect the morning sample. Morning sample collect করতে বলবে না করবে না? No, urine can be collected anytime. UTI বা কালচারের জন্য sample should be can be collected anytime, and it preferably to be collected in the laboratory itself because it should be processed within half an hour. Now there can be contaminations. So urine same wide mouth container বা sterile container এ urine দিতে বলবে, should be processed within 30 minutes. কোনটাকে বলা হবে, আর কি বলা হয় ইউরিন কালচারে পেশেন্টকে, আর কি বলতে হবে? should be clean catch midstream urine, clean catch to wash the external genitalia and then collect the midstream urine. Initial part of urine টা বাদ দিয়ে should collect the midstream. So this term should be explained to the patient, clean catch midstream urine. আর ইউরিন ছাড়া কি নিতে হয়, কারণ ইউরিনে there is a chance of, এবং ইউরিনের inoculation should be semi quantitative, কারণ what is the cast concept of significant bacteriuria? 10 to the power 5 কি colony forming unit per ml, তারপরে আরো একটু বাকি আছে, for not more than 2 species of bacteria, for not more than, যদি 3 রকম ব্যাকটেরিয়া 10 to the power 5 আছে, it is taken to be contaminated and patient should be asked to give a repeat sample. সুতরাং ম্যাক্সিমাম 2টো ব্যাকটেরিয়া আমরা রিপোর্ট করতে পারি in urine sample, not more than। আচ্ছা, টিউবারকুলোসিস সাসপেক্ট করছো, তার ইউরিন কতক্ষণ নেবে, অতটুকু কত ml নেবে? টিউবারকুলোসিস সাসপেক্ট হচ্ছে, the same procedure need to be followed. আগে যেটা করা হতো 24 hours ইউরিন নেওয়া হতো, it is usually not followed nowadays. যদি টিউবারকুলোসিস সাসপেক্ট করো যে রেনাল টিউবারকুলোসিস, because tubercle bacilli is in urine, it is present only intermittently, সব সময় কিডনি থেকে ইউরিনে যায় না, so it should be 3 morning sample for consecutive 3 days. যদি if you are suspecting renal tuberculosis or tuberculosis of urinary tract. Next আর কি করা যেতে পারে? suprapubic aspirated urine. suprapubic কাদের? আমরা একদম স্টেরাইল যে পেশেন্ট আইদার করতে পারছে না ইউরিনেশন,
তার সুপ্রাপিউবিক খুব বাচ্চা বা আনকনসাস পেশেন্ট যার এতে হচ্ছে অনেক সময় সুপ্রাপিউবিক অ্যাসপিরেটেড তার আউটলেট অবস্ট্রাকশন থাকতে পারে। ক্যাথেটারাইজ পেশেন্ট, ক্যাথেটারাইজ কি করে করা হবে, ক্যাথেটারাইজ পেশেন্টে কি করে ইউরিন নেওয়া হবে? ফার্স্ট হচ্ছে শুড নট বি টেকেন ফ্রম দি ইউরো ব্যাগ, ইউরো ব্যাগ থেকে কখনোই নেওয়া যাবে না। ফার্স্ট পয়েন্ট শুড নট বি টেকেন ফ্রম, তাহলে ক্যাথেটার থেকে কি করে নেবো? ক্যাথেটারের পোর্ট অফ দ্য ক্যাথেটার থেকে সেই জায়গাটা ক্লিন করে শুড বি অ্যাসপিরেটেড বাই সিরিঞ্জ। ক্যাথেটার থেকেই নিতে হবে বাই সিরিঞ্জ, যে জায়গাটা থেকে নেবো দ্যাট পার্ট অফ দ্য ক্যাথেটার টু বি ক্লিন অর ডিসইনফেক্টেড। ক্যাথেটার টিউব নট ফ্রম ইউরো ব্যাগ। জেনিটাল স্পেসিমেন, ইউরেথ্রাল সোয়াব হতে পারে, সার্ভাইকাল সোয়াব হতে পারে। দুটো কমন ইনফেকশন কি কি? জেনিটাল ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যেটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কমন। সিফিলিস অন্যভাবে ডায়াগনোজ করতে হয়। সিফিলিসে তুমি জেনিটাল ইনফেকশনে সিফিলিসের স্যাম্পল কি করে নিতে হয় সেটা পরে বলছি। যদি আমরা ইউরেথ্রাল সোয়াব নিই, একটা হচ্ছে নাইজেরিয়া গোনোরি পেতে পারি, আরেকটা পেতে পারি ক্ল্যামাইডিয়া পেতে পারি। তো যদি নাইজেরিয়া গোনোরি পাই তাহলে কিভাবে স্যাম্পল নেবো? নাইজেরিয়া গোনোরির জন্য ইউ ক্যান টেক দি এক্সপ্রেসড যে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ হয়, urethral discharge can be expressed and it can be taken and should be stained immediately. আর কোন মিডিয়াতে ইনোকুলেট করা হয় সাধারণত গোনোকক্কায়ের জন্য? ব্লাড আগার, চকলেট আগার আর স্পেশাল মিডিয়া একটা আছে, কিন্তু কমনলি আমরা তো সাসপেক্ট করছি অন্য অর্গানিজমও থাকতে পারে। সো অ্যাট লিস্ট ইউ টেল দ্য ব্লাড আগার অ্যান্ড চকলেট আগার ইজ ইউজড ফর ইমিডিয়েট ইনোকুলেশন। যদি আমরা গোনোকক্কায় সাসপেক্ট করি তাহলে ইমিডিয়েট ব্রামস্টেন করতে হবে ইউরেথ্রাল সোয়াব থেকে। আর সার্ভাইকাল সোয়াবের ক্ষেত্রেও সেম। যদি কিন্তু ক্ল্যামাইডিয়া হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সোয়াব বা যাইনি, সেট শুড, বিকজ দিস ইজ ক্ল্যামাইডিয়া ইজ ইন্ট্রা এপিথেলিয়াল, ওরা সেলের মধ্যে থাকে। শুধু ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ মিল্কিং করে নিলেই ক্ল্যামাইডিয়া আসবে না, এপিথেলিয়াল স্ক্রেপিং নিতে হবে ইউরেথ্রাল ওয়াল থেকে। ওই জন্যই বলেছিলাম যে যদি গোনোকক্কাই এবং ক্ল্যামাইডিয়া সাসপেক্ট হয় দুরকম সোয়াবই নিতে হবে। নেক্সট হচ্ছে এক্সুডেট ফ্রম জেনিটাল আলসার, এইটা হচ্ছে সিফিলিস, ট্রিপোনিমা। কিভাবে নেওয়া হয়? সিফিলিসে কিরকম আলসার হয়? পেনলেস আলসার। জেনিটাল ট্র্যাক্টে কিভাবে কি করা হয়, কি স্যাম্পল নেওয়া হয়? ইউজুয়ালি স্লাইডে করে ডাইরেক্টলি নেওয়া হয়। যে আলসারটা পেনলেস হয় এই মার্জিন গুলো প্রেস করলে দেয়ার উইল বি এক্সপ্রেশন অফ ফ্লুইড দ্যাট শুড বি টেকেন ইন এ স্লাইড। কোথায় দেখা হয় সিফিলিসে সাধারণত? সিফিলিস আমরা কি করি? ক্যান ইট বি কালচার্ড? ক্যান ইট বি স্টেন? It can only seen in dark ground microscope. So dark ground microscope ছাড়া সিফিলিস দেখা যাবে না। The expressed secretion should be immediately seen in dark ground microscopy. কি করে ক্লিন করতে হবে? By normal saline দিয়ে the area of the ulcer to be clean, and it should be pressed from the side so that secretion is expressed. ওখান থেকে এমনি স্লাইড ঘষে কিন্তু সিফিলিসের কালেকশন করা হয় না, বা এমনি সোয়াব নিলেও কিছু আসবে না। সো ইভেন ইফ ইট ইজ আলসার you cannot take swab. The fluid should be expressed by pressing the side of the ulcer and it should be seen immediately in dark ground microscope. Eye infection. Eye infection নেওয়া হয় conjunctival swab, corneal scraping, aqueous vitreous white. আইতে আমরা কি কি ইনফেকশন আমরা সাসপেক্ট করতে পারি? আইতেও আমরা ক্ল্যামাইডিয়া, ট্র্যাকোমাইটিস সাসপেক্ট করতে পারি। ক্ল্যামাইডিয়া, ট্র্যাকোমাইটিস সাসপেক্ট করলে সাধারণত স্পেশাল কালচার মিডিয়া অর সেরোলজিক্যাল টেস্ট আর পিসিআর ছাড়া সাধারণত কালচারে আসে না, তাহলে স্পেশাল কালচার মিডিয়া টু বি ইউজড। কারণ ক্ল্যামাইডিয়া হচ্ছে দিজ আর আমাদের আর্টিফিশিয়াল মিডিয়াতে গ্রো করে না ক্ল্যামাইডিয়া। আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কনজাংটিভাল সোয়াব নিতে পারি? এটা কুড বি এ ব্যাকটেরিয়াল আলসার, কুড বি এ ভাইরাল আলসার, কুড বি এ ফাঙ্গাল আলসার। তাহলে মাইকোটিক আলসার হতে পারে, ফাঙ্গাল আলসার হতে পারে, মাইকোটিক মানে ফাঙ্গাল অর ব্যাকটেরিয়াল। তাহলে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু হাউ উইল ইউ কালেক্ট দি আই ইনফেকশন। কর্নিয়াল, কনজাংটিভাল সোয়াব তো তুমি লোয়ার কনজাংটিভাল লোয়ার করে লোয়ার কনজাংটিভাল সোয়াব টু ইজিলি টেক, বাট when it is corneal scraping, how will you take the corneal scraping?
কর্নিয়াল স্ক্র্যাপিং কি করে নেবে? কর্নিয়াল স্ক্র্যাপিং সাধারণত it is better not to take in a naked eye, use slit lamp. সুতরাং eye surgeon should take the help of the eye surgeon by using slit lamp corneal scraping. Corneal scraping নিয়ে ইমিডিয়েট কি করতে হবে, ওরা সাধারণত যেটা করে ওরাই স্লাইড চেয়ে নেয় এবং কালচার মিডিয়াও চেয়ে নেয়। সো ব্লাড আগার যদি অতগুলো মিডিয়া তো পাঠাতে পারবে না, তাহলে ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং ইভেন ফাঙ্গাল ইনফেকশন, ব্লাড আগারে ক্যান্ডিডা অর আদার ফাঙ্গাস উইল গ্রো। আর যদি ব্লাড আগারের সাথে যদি দিতে চাও তাহলে এসডিএ দিতে পারো। অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি ওরা স্লাইডে দুটো স্লাইড কি করা হয়, একটা হচ্ছে গ্রাম স্টেন করা হয় আর একটা KOH দেখা হয়। So these are the corneal scraping. You should try to exclude a bacterial infection, viral infection and fungal infection. তাহলে ফাঙ্গাল ইনফেকশন দেখার জন্য আমরা KOH দেখছি, গ্রাম স্টেনে আমরা ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস দুটোই দেখতে পারি ফর গ্রাম স্টেন, অ্যান্ড ব্লাড আগার এবং SDA এই দুটোতে আমরা ফাঙ্গাল অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন উই ক্যান এক্সক্লুড। ভাইরাল আমরা ভাইরাল সেরোলজি, ভাইরাল PCR ছাড়া উই ক্যানট ডায়াগনোজ বাই জাস্ট দিস smear. So that is corneal scraping হয়ে গেল। KOH for fungus, KOH যে কোনো KOH ফাঙ্গাস স্মিয়ারের জন্য KOH ইউজ করা হয়। KOH আমরা সাধারণত কি দেখি, ফাঙ্গাল হাইফি যেটা ডার্মাটোফাইটের স্কিন স্ক্রেপিং এও আমরা স্কিন স্ক্রেপিংও নিই, নেল স্ক্রেপিং নিতে পারি, স্কিন স্ক্রেপিং নিতে পারি আমরা, ইভেন হেয়ার ক্যান বি টেকেন, হেয়ারেও দেখা হয়। হেয়ারে আমরা কি দেখি, তোমাদের ফাঙ্গাসের ক্লাস হয়ে গেছে? KOH আমরা হেয়ারে দেখি যে হেয়ারের দুটো পার্ট থাকে, একটা এক্টোথ্রিক্স এন্ড এন্ডোথ্রিক্স, whether both part is involved or not, সে দুটোই অর যে কোনো পার্ট একটা ইনভলভ। কোন ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট KOH নেওয়া হয়, স্কিনে, নেলে, হেয়ারে কত পার্সেন্ট KOH নেওয়া হয়? নেলে 40% KOH নেওয়া হয়, স্কিন অ্যান্ড হেয়ারে 10% নেওয়া হয়। বা যদি স্পুটামের KOH করতে হয় বা অন্য কোনো মেটেরিয়ালে KOH করতে হয় তাহলে 10% KOH ইউজ করা হয়। আইতেও উই শুড ইউজ 10% KOH। আর গ্রাম স্টেনেও অনেক সময় উই গেট দ্য hyphae of fungal hyphae can be stained. Next হচ্ছে ear infection. Swabs from the outer ear, aspirate from the inner ear. Aspirate from the inner ear সাধারণত নেওয়া হয় না, এখানে লেখা আছে inner ear is very difficult to take, আমরা যেটা নেওয়া হয় aspirate from the middle ear। এই স্লাইডটা আমি যেখান থেকে নিয়েছি ইনার ইয়ারে অ্যাসপিরেট নেওয়া হয় না, ইট শুড বি অ্যাসপিরেট ফ্রম দ্য মিডল এয়ার। কোন কোন ক্ষেত্রে ইয়ারের কি কি ইনফেকশন হয়, একটা হতে পারে ওটাইটিস এক্সটার্না। ওটাইটিস এক্সটার্না কমন অর্গানিজম কি, যেগুলো আমাদের স্কিনে কমন ইনফেকশন, স্ট্রেপ্টো হচ্ছে কমন, হচ্ছে ওটাইটিস এক্সটার্না। একটা দেয়ার ইজ এ টার্ম ম্যালিগন্যান্ট ওটাইটিস এক্সটার্না, কে করে? ম্যালিগন্যান্ট ওটাইটিস এক্সটার্না কে করে? হ্যাঁ বলো জোরে, আরে এত ভয় পাওয়ার কিছু এখানে ভুল হয়ে যেতে পারে, তো পরীক্ষা দিচ্ছ না। ম্যালিগন্যান্ট ওটাইটিস এক্সটার্না কে করে? সিউডোমোনাস এরুজিনোসা কজেস ম্যালিগন্যান্ট ওটাইটিস এক্সটার্না। আর কোন পেশেন্টে আমরা এয়ার সোয়াব নিতে পারি? CSOM, ক্রনিক সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া। ASOM ও নেওয়া যেতে পারে, অ্যাকিউট সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া। CSOM এ সাধারণত কি অর্গানিজম থাকে? সাধারণত গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম ইজ দেয়ার ইন CSOM। সো এয়ার সোয়াবে মিডল এয়ার থেকে নিলে আউটার এয়ার ফর ওটাইটিস এক্সটার্না, মিডল এয়ার ফ্রম ওটাইটিস মিডিয়া। এগুলো হচ্ছে ফলোইং হোয়াট আর দ্য প্রিন্সিপাল টু বি জেনারেল প্রিন্সিপাল ফর স্যাম্পল কালেকশন। যে কোনো স্যাম্পল কালেকশনে এই জিনিসগুলো মেনশন করতে হবে। হোয়াট ইজ স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশনস? That should be first principle হচ্ছে every sample is infected if not proved otherwise.
তাহলে যে কোনো ব্লাড স্যাম্পল কালেক্ট করলে উই শুড প্রোটেক্ট আওয়ারসেলফ, উই শুড ইউজ গ্লাভস। যদি সেরকম ইনফেক্টেড পেশেন্ট হয়, কোনো রেসপিরেটরি স্যাম্পল কালেক্ট করছি, তাহলে উই নিড টু ওয়্যার এ মাস্ক। যদি আমরা কোভিডের সময়, এপিডেমিকের সময়, উই মে নিড টু ওয়্যার এ পিপিই। সো দিজ আর দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন। আর কি, দি স্টেরাইল এই disposable syringe to be used, কারণ রিইউজ সিরিঞ্জে there is a chance of infection, আর হচ্ছে proper disposal of the biomedical waste. So these are the three part: personal protection, protection of the patients, and also the disposal of the biomedical waste. Our main principle ki every sample is to be taken as infective till proved otherwise. মানে যে কোনো আমরা ব্লাড স্যাম্পল কালেক্ট করছি, whether it is serology or biochemistry, এটা ধরে নিতে হবে তার এইচআইভি বা এইচবিএসসি পজিটিভ আসতে পারে। সুতরাং উই শুড টেক প্রপার প্রিকশনস while collecting blood or collecting other sample. একটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট আমরা পরবো, আমরা ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ অর স্টেরাইল ইউজ করব, and it should be properly disposed. Before antibiotic start, যে কোনো ব্লাড কালচার বা যে কোনো ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কালচার শুড টেকেন বিফোর অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ হলে কালচার মে বি নেগেটিভ। সিম্পল। নেক্সট হচ্ছে কন্টামিনেশন উইথ ইন্ডিজিনিয়াস ফ্লোরা। এই ক্ষেত্রে কমনলি যেটা বলা হচ্ছিল, ওই যেগুলো বলছিলাম স্টেরাইল, যেগুলো স্টেরাইল সাইট, সেখানে দ্যাট শুড বি, যেখান থেকে কালেক্ট করছি, এখান থেকে অ্যাবডোমেন তো স্কিন থেকে আমরা কালেক্ট করছি পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড, দ্যাট এরিয়া শুড বি ডিসইনফেক্টেড প্রপারলি। কি করা হয়, ডিসইনফেকশন কি ইউজ করা হয়, যে কোনো স্কিন লাম্বার পাংচারও করি বা আমরা ব্লাড কালচারও কালেক্ট করছি, আইদার স্পিরিট আয়োডিন স্পিরিট, spirit iodine spirit, or you can use 2% chlorhexidine with alcohol. 2% chlorhexidine alcohol is now called the best skin disinfectant. আর যদি ওল্ড মেথডে বলো তো স্পিরিট, তারপরে আয়োডিন, তারপরে স্পিরিট। সোয়াব, convenient but considered inferior to the tissue, aspirate or body fluid. কন্টেনার, যে কোনো কন্টেনার শুড বি স্টেরাইল, টাইটলি সিলড, লিক প্রুফ অ্যান্ড হোয়াইট মাউথ। তার মানে যে কোনো কন্টেনার, অলরেডি প্রতিবারই আমি বলেছি হোয়াইট মাউথ কন্টেনার নিতে হবে, দ্যাট শুড বি স্টেরাইল কন্টেনার, এবং টাইটলি যাতে লিক না করে। লিক করলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ কন্টামিনেশন, শুড বি লিক প্রুফ। লেবেলিং, অল স্পেসিমেন কালেক্ট করার আগেই ওইটার গায়ে লেবেল করতে হবে। কি কি লিখতে হবে, নাম, নেম, এজ, সেক্স, ট্রিটিং ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ডায়াগনোসিস এটসেট্রা, এগুলো লিখতেই হবে, এবং কালেকশন ডেট, কবে কালেক্ট করা হয়েছে। নেক্সট হচ্ছে রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া। ল্যাবে কখন কখন আমরা রিজেক্ট করব, কি স্যাম্পল, একটা টিস্যু এলো মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব থেকে, রিজেক্ট করে দেওয়া হলো কেন? এনি টিস্যু ফর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল এক্সামিনেশন শুড বি সেন্ট ইন নর্মাল স্যালাইন। প্যাথোলজিতে কিসে পাঠানো হয়, ফরমালিনে। সো যদি কোনো টিস্যু মাইক্রোবায়োলজি টেস্টের জন্য ফরমালিনে পাঠানো হয়, দ্যাট শুড বি আউটরাইটলি রিজেক্টেড, কারণ ফরমালিনে দেওয়া মাত্র যা ব্যাকটেরিয়া ছিল এমনি মরে গেছে। নেক্সট হচ্ছে যদি নাম লেখা না থাকে তাহলেও সেই স্যাম্পল উড বি রিজেক্টেড। নাম, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বা ইউএইচআইডি যে কোনো একটা শুড বি মেনশন। স্যাম্পলে কি কি থাকবে, তার একটা, যখন পেশেন্ট ভর্তি আছে তার একটা ইউনিক হসপিটাল আইডি আছে, নাম লেখা থাকতে হবে, এজ লেখা থাকতে হবে, জেন্ডার লেখা থাকতে হবে, ইউএইচআইডি লেখা থাকতে হবে, এবং কি স্পেসিমেন সেটা লেখা থাকতে হবে। দিস পয়েন্ট মাস্ট বি মেনশন ইন দ্য লেভেল। সো লেভেলিংটা ইজ এ পার্ট, যে কোনো তোমাদের যদি ব্লাড কালচারের অস্পি আসে বা থ্রোট সোয়াবের অস্পি আসে, mention this leveling part also. রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া, রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া একটা এক্সাম্পল আমি বললাম, নাম, ইউএইচআইডি কিচ্ছু লেখা নেই। নেক্সট হচ্ছে যদি মাইক্রোবায়োলজি স্যাম্পল ফরমালিনে এলো, দ্যাট শুড বি রিজেক্টেড। অ্যানারোবিক কালচার, অ্যানারোবিক কন্টেনারে যদি আরসিএম এ না আসে, তুমি একটা এমনি স্যাম্পলের টিস্যু বিট পাঠিয়ে দিয়েছো, তাহলে দ্যাট শুড নট বি টেকেন ফর অ্যানারোবিক কালচার, দ্যাট ইজ এ রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া। আর কিছু রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া আছে, কোন কোনগুলো ভ্যালিড স্যাম্পল নয়, যেমন আমি বললাম ভ্যাপের ক্ষেত্রে ট্র্যাকিয়াল অ্যাসপিরেট ক্যান বি সেন্ট। অনেকে কি করে, এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবটা কেটে পাঠিয়ে দেয়, দ্যাট ইজ নট এ ভ্যালিড স্যাম্পল।
টিউবটা কেটে পাঠানো ইজ নট এ ভ্যালিড স্যাম্পল। আরেকটা কি ইউরিনারি ক্যাথেটার, এটা জেনে রাখো, ইউরিনারি ক্যাথেটার পেশেন্ট ভর্তি আছে, তার ইউরিন পাঠালো না, ক্যাথেটারটা কেটে পাঠিয়ে দিল, ইউরিনারি ক্যাথেটার ইজ নট এ ভ্যালিড স্যাম্পল। এইগুলো রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া। ইউরিনারি ক্যাথেটার কখনো পাঠানো যাবে না কালচারের জন্য। সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটার ক্যান বি সেন্ট। এর মধ্যে এক্সেপশন কি, সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটার যাদের থাকবে সেটা অনেক সময় পাঠানো হয় টু diagnose the catheter related bloodstream infection, কিন্তু urinary catheter বা endotracheal tube কেটে পাঠানো, that is not a valid sample. Transport time should not exceed 2 hours. Immediate transport within 15 minutes হচ্ছে CSF or any body fluid. Ocular specimen, আইটা আমি বলেছি, আই সাধারণত ওরা ইমিডিয়েট ওরাই স্লাইড নিয়ে পাঠায় বা ইমিডিয়েট সেটা ল্যাবে স্টেন করতে হবে। ইউরিন with preservative থাকলে within 2 hours, নাহলে within half an hour, should be inoculated within half an hour. Stool culture should be transported within 1 hour. Rectal swab for 24 hours. Anaerobic culture, Robertson cooked meat broth or specific any anaerobic transport system is used. Storage before processing, যেটা আমি বলছিলাম, কোথায় স্টোর যদি থাকে দেরি হয় প্রসেসিং এ, where to store. Should be stored at room temperature, not in refrigerator, up to 24 hours. Blood culture should be incubated immediately. ল্যাবে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইনকিউবেটরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ব্লাড কালচার কিন্তু রুম টেম্পারেচারে রেখে পরে প্রসেস করবো বলে রেখে দিলে হবে না। Should be incubated immediately. Sterile body fluid should be immediately plated. এগুলো you cannot wait and keep the sample in room temperature, একটু বাদে করবো বলে। And corneal scraping plated at bedside. So এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য স্টোর বা রুম টেম্পারেচারে রাখা যাবে না, that should have to be done immediately. Stool culture 72 hours রাখতে পারা যেতে পারে, 72 hours for 4 degree centigrade. ইউরিন কিছুক্ষণ রাখা যেতে পারে। আচ্ছা, স্যাম্পল কালেকশন শেষ। আরেকটা পার্টি, সেকেন্ড পার্টটা যে আমি বলে দিচ্ছি, আজকে গিয়ে তোমাদের স্টেন করতে হবে না। সিএসএফ এর তোমরা হাউ উইল ইউ মেক দ্য স্লাইড ফর স্টেনিং, ওইরকম হাতি দেখালাম হবে, এসে বলো কি করে, হাউ উইল ইউ মেক স্লাইড ফর সিএসএফ। সিএসএফ কে স্মিয়ার করার সময় কি করে সিএসএফ এ স্মিয়ার করবে, যে কোনো সিএসএফ এ কি কি স্টেনিং হয়। সিএসএফ এ একটা গ্রাম স্টেন হয়, একটা এএফবি স্টেন হয়, একটা ওয়েট মাউন্ট হয়, আর একটা কি হয়, নেগেটিভ স্টেন। নাইগ্রোসিন অর ইন্ডিয়া ইঙ্ক। এবার বলো এই ক্ষেত্রে হাউ উইল ইউ ডু দ্য স্মিয়ার। এইগুলোর ক্ষেত্রে তো কিছু করার নেই, এটা ওয়েট মাউন্ট। প্রথমে সিএসএফ শুড বি সেন্ট্রিফিউজড। প্রথমে বলতে হবে যে কোনো সিএসএফ যদি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্রসেসিং এর জন্য আসে, শুড বি সেন্ট্রিফিউজড ফার্স্ট। এবার দেন দ্য ডিপোজিট ইজ টেকেন। Centrifuge যে deposit part is taken, not the supernatant part. Deposit part is taken for smearing. So প্রথম হচ্ছে it should be centrifuged. Second হচ্ছে only the deposit part to be taken. এবার স্মিয়ারটা কি করে করবে বলো, আগেও একবার বলা হয়েছে। CSF what is the drawback? Number of bacteria is very less, whether it is a tubercle bacilli or it is other bacteria. CSF এ সাধারণত ব্যাকটেরিয়া কাউন্ট ভেরি লো থাকে। সেইটাকে টু ওভারকাম দ্যাট ডিফিকাল্টি, হোয়াট টু বি ডান। তাহলে প্রথমে আমরা সেন্ট্রিফিউজ করলাম, ডিপোজিটটা নিলাম, এটা দুটোই কিন্তু সেম কারণে। থার্ড পয়েন্ট, হোয়াট শুড বি ডু। এমনি স্মিয়ারটা আমিও বলতে পারবো স্মিয়ার করে, তা নয়, ইট শুড বি ডান বাই লেয়ারিং। লেয়ারিং টার্মটা জেনে রাখো, প্রথমে একবার স্মিয়ার করলে, স্মিয়ার করে
that should be dried, again take the deposit, second বার আবার smear করলে, আবার dry করলে, third বার তার উপরে আবার smear করে, so that is layering at least thrice. Layering, so smear should be by layering. এই টার্মটাই জানতে চাই, layering, যে একবার smear করার পর should be dried, again re-smear to be done, আবার third time re-smear to be done. So layering, তাহলে CSF এ smear করার জন্য তিনটে পয়েন্ট বলতে হবে। জোনো মেনিনজাইটিসে কোশ্চেন এলো, লিখলে পারলে ভালো, সেন্ট্রিফিউজ করতে হবে, ডিপোজিট টু বি টেকেন, ডিপোজিটের জন্য। এবার বাকিগুলো হচ্ছে ওয়েট মাউন্ট, আমরা কি দেখি, অ্যাসিড ফাজ আর গ্রাম স্ট্রেন আমরা যাই হোক অ্যাসিড ফাজ ব্যাসিলাই দেখবো, আর গ্রাম স্ট্রেনে আদার ব্যাকটেরিয়া দেখবো। আমরা ওয়েট মাউন্ট আর নেগেটিভ স্ট্রেনে কি দেখি, ওয়েট মাউন্টে কি দেখি, ফ্রি লিভিং অ্যামিবা ট্রোফোজয়েড দেখা যেতে পারে ফর ওয়েট মাউন্ট। কারণ হচ্ছে ফ্রি লিভিং অ্যামিবা যে মেনিনজাইটিস করে তার ক্লিনিক্যাল ফিচার ইজ সিমিলার টু ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। সো ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস যখনই কেউ স্যাম্পল তোমাকে স্যাম্পলে বলুক না বলুক, ইফ ইউ ডু দ্য টেস্ট ইউ নিড টু ডু দিস টেস্ট ইন অল সিএসএফ স্যাম্পল। হয়তো তোমাকে বলেনি যে টিবি এক্সক্লুড করতে হবে, হয়তো বলেনি প্যারাসাইট এক্সক্লুড করতে হবে, বাট হোয়েন ইউ গেট এ সিএসএফ স্যাম্পল you at least do all this. কেন? এগুলো early diagnosis can save the patient. তাহলে CSF smear এর তিনটে পার্ট হয়েছে। আর নেগেটিভ স্ট্রেনে আমরা কি দেখি, it is the cryptococcus, ক্রিপ্টোকক্কাসের কি কোন পার্টটা আমরা দেখি, ক্রিপ্টোকক্কাস আর ক্যান্ডিডা, ক্যান্ডিডা ক্রিপ্টোকক্কাস তোমাদের পড়া হয়েছে ক্লাসে, থিওরিতে হয়নি, ক্যান্ডিডা ক্রিপ্টোকক্কাস হয়নি। ক্যান্ডিডা ক্রিপ্টোকক্কাস বোথ আর ইস্ট। ক্যান্ডিডা ক্রিপ্টোকক্কাসের মধ্যে কি ডিফারেন্স, ক্রিপ্টোকক্কাসের ক্যাপসুলটা আমরা দেখি, হোয়াট উই স্টেন ইজ নেগেটিভ স্টেন ইজ ক্যাপসুল অফ ক্রিপ্টোকক্কাস, এবং ক্যাপসুল শুড বি 3 times the size of the yeast cell. ক্যাপসুলের সাইজ সাধারণত 3 times, কারণ এটাতে অনেক আর্টিফ্যাক্ট থাকে। সো দ্য ক্যাপসুল অফ দ্য ক্রিপ্টোকক্কাস ইজ ইউজুয়ালি 3 times in size than the yeast size. আর আরেকটা কি হয়, আমরা প্রোটিয়াসে পড়েছিলাম প্লিওমরফিক ব্যাকটেরিয়া, ক্রিপ্টোকক্কাস ইজ ইউজুয়ালি প্লিওমরফিক, যেটা ক্যান্ডিডা সাধারণত সব ইস্টই সেম দেখতে হয়, ক্রিপ্টোকক্কাসে কিন্তু প্লিওমরফিক শেপ অ্যান্ড সাইজ অফ ইস্ট হয়, আর এর ক্যাপসুল থাকে। আর একটা এর জায়গায় টেস্ট আছে, হোয়াট ইজ আ সিম্পল টেস্ট, সেরোলজিক্যাল টেস্ট ফর ডায়াগনোসিং ক্রিপ্টোকক্কাস। এটা তো অনেক টেকনিশিয়ান বা আমাদের সাবজেক্টিভ এরর হতে পারে, যেটা ক্রিপ্টোকক্কাস সেটা ক্রিপ্টোকক্কাস কিনা আর্টিফ্যাক্ট। দেয়ার ইজ আ সিম্পল টেস্ট নাউএডেজ ইজ ডান, latex cryptococcal antigen test, LCAT, latex cryptococcal antigen test, that can be done on CSF to prove the presence of cryptococcus. Latex test, it is a serological test. The antigen used is cryptococcal antigen, latex cryptococcal antigen test to diagnose the cryptococcal infection. সাধারণত সাসপেক্টেড HIV পেশেন্টেই হয়।